وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وقال تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. آج کی اس مبارک مجلس کی مناسبت سے الحمدللہ اتنا کچھ کہا جا چکا کہ اس سے پہلے کسی ایک مجلس میں وفاق کے موضوع پر کبھی اتنی بات سننے کو نہیں ملی. ابتدا میں نے اپنے چند کلمات میں ایک بار یہ عرض کی تھی کہ اللہ جن کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرماتے ہیں ان کی زندگی میں زیادہ بے فکری نہیں آتی. طرح طرح کے مسائل اور مصائب سے ان کو اللہ گزارتے رہتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ کسی محتمم کے دل میں، کسی مدرس کے دل میں یا کسی انتظام کرنے والے کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ یہ میرے مجھ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے. اللہ ایسے رکاوٹیں پیدا کر کے اس کو کہیں ایسا منجمد کر دیتے ہیں کہ اس کا پاؤں آگے نہیں ہوتا. یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور اللہ سے مناجات کرے، اپنے عجز کا اظہار کرے، اقرار کرے اور اللہ سے سوال کرے. تو یہ سارے مسائل اس لیے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق اگر عطا فرما دے تو انشاءاللہ ان مسائل کے حل کا راستہ نکل آئے گا. اس آیت میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ میں یہی کچھ ہوتا ہے. بڑا تاکیدی جملہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. تمہارے پر خوف بھی آئے گا، طرح طرح کا خوف آئے گا، کئی طریقوں سے کئی راستوں سے خوف آئے گا اور تمہارے مالوں میں نقصان بھی واقع ہوگا. جیسے کہا جا رہا تھا قربانی خان میں آمدن میں نقصان واقع ہو گیا، تو ایک نقصان نہیں طرح طرح کے نقصان ہو. حکم حضرات دستاویز دیتے ہیں والانفس، جانوں میں بھی نقصان. ہمارے کتنے جلیل القدر علماء، محدثین، دین کا کام کرنے والے اس کی نظر ہے. یہ اللہ کی طرف سے سب فیصلے ہیں، آزمائشیں ہیں اور یہ ختم نہیں ہوں گی جب تک دنیا قائم ہے، دینی ادارے قائم ہے، دین کا کام کرنے والے ہیں. یہ سب ساتھ ساتھ چلیں گے. ہمارے لیے اس میں یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے اعمال کو سنت کے مطابق ڈھالیں. جب یہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک سنت کا عمل چھوڑ دینے کی وجہ سے فتوحات رک جاتی ہیں، تو جہاں پوری زندگی سے سنتیں ہی نکل گئی ہوں تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اس لیے اپنی زندگی کو اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم مزین کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. نمازوں کا اہتمام، تہجد کا اہتمام اور اللہ کے سامنے ذکر اور اس کے سامنے جھکنا یہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے، اگرچہ یہ مسائل تو پیش ہوں گے لیکن ہم پریشانی سے محفوظ رہیں گے. ایک بات تو یاد کرنی ہے. دوسری، اپنے اکابر کا جو طریقہ کار ہے اس کو اپناؤ، اس کو پر پابند رہو. میں اس سلسلے میں صرف ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں. پچھلے دنوں میں جب 6 سالہ اور 4 سالہ نصاب کی بات چلی، بڑی زور شور سے چلی اور سب مدارس نے اس بحث میں بڑے زوردار طریقے سے حصہ لیا. اور میں نے دیکھا کہ مدارس کی طرف سے جو خطوط دفتر وفاق میں پہنچے ہوئے تھے اس میں سے ایک خط پر
नज़र की गई, देखा गया, बहस की गई, तो इससे ये बात कहना मकसूद है कि आपकी तरफ से जो तजावीज़ विफाक को जाती हैं वो किसी रद्दे के टुकड़े में नहीं जाती, उन पर गौर किया जाता है, उन पर बहस होती है, उन सब को देख कर फैसले होते हैं। तो मैंने देखा कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की तजावीज़ मदारिस की तरफ से, बड़े उल्टे सीधे बातें और तरह तरह के उसमें जज्बात, वो सब कुछ भरा हुआ। इसके बाद फिर एक मजलिस खुसूसी हज़रात की, ग़ालिबन पूरे पाकिस्तान से 30 के करीब हज़रात को उसमें मदऊ किया गया था, मैं भी उसमें शामिल था। तो जो मैंने वहाँ पर देखा वो मैं आपके लिए और अपने लिए इसको सबक समझता हूँ, अपने इस इदारे की पॉलिसियों को और इस इदारे को कायम और मजबूत रखने के लिए। उस मजलिस में सबसे आला ली गई, उसमें 6 साल वाले भी थे, 4 साल वाले भी थे, 4 साल से निसाब होना चाहिए, 6 साल निसाब होना चाहिए। मौलाना अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ पर मेरे दाएं तरफ मौजूद थे, हज़रत आज़म आला के बराबर में बैठे हुए थे। उनसे पूछा गया, उन्होंने फरमाया, और ये जुमला हमें सुने उसके साथ लिखने की ज़रूरत है और अपने दिलों पर रख लेने की ज़रूरत है, और अगर हम इस बात को अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे इस इज्तिमाइयत में कोई किसी किस्म की दरार कभी पैदा नहीं होगी। उन्होंने फरमाया कि मैं ज़हनन खिलाफ हूँ 6 साल के, लेकिन अमलन मुत्तफ़िक़ हूँ। उन्होंने जुमला फरमाया कि मैं ज़हनन खिलाफ हूँ 6 साल निसाब के, लेकिन अमलन मुत्तफ़िक़ हूँ। मेरा ज़हन भी तस्लीम करता 6 साल निसाब हो, लेकिन अगर विफाक ये फैसला कर देगा तो फिर मैं अमलन इस पर मुत्तफ़िक़ हूँ। तो हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए, हम अपनी मुशावरत को अब इस इज्तिमाइयत पर ठोसी नहीं, अपनी मुशावरत, मशवरे का माना ही होता है, अपनी मुशावरत दे दें और मशवरा देकर फारिग हो जाए। फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, इसमें यही कुछ बताया कि मशवरा सबसे करो, सबसे राय लेने के बाद जिस तरफ अल्लाह आपको मुतवज्जह करे उस पर फिर अल्लाह का भरोसा करके फैसला करें। तो एक बात मैंने अर्ज़ करनी थी, और अभी काज़ी कृषि साहब दामत बरकातुहू ने आप सबका शुक्रिया अदा किया कि आप तशरीफ़ लाए। यकीनन शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आप सबको इज्तिमाई तौर पर अकाबरीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने हमें छत के नीचे लाकर बैठा दिया है। आपकी तरफ से इनका शुक्रिया अदा होना चाहिए कि आपने हमें बुलाया, एक छत के नीचे बिठाया, हमारी बातें सुनी और सब कुछ सुना गया, इनके ज़हन नशीन करना और लिख कर भी दे दिया गया। तो अब इंशाअल्लाह जो फैसला आएगा इंशाअल्लाह हम सब उसको दिली तौर पर तस्लीम करने के लिए इंशाअल्लाह तैयार होंगे इंशाअल्लाह। अब मैं कायद विभाग हज़रत मौलाना मोहम्मद अली सदरी दामत बरकातुहू, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनको सेहत व आफियत के साथ इनको मदराज फरमाए। इनको जैसा कि अभी उसमें बताया गया और वो जो तहरीर लिखी गई थी उसमें कहा गया कि इस विफाक की मसरूफियात की वजह से अपना इदारा और अपने घर बार के जो हालात वो सानवी हैसियत इख्तियार कर गए और ये विफाक अव्वलीन हैसियत में है। अल्लाह इनकी काविशों को कबूल फरमाए और इस इदारे को हमेशा सलामत रखे, किसी किस्म की छोटी बड़ी दरार से, और हम में से किसी को भी अल्लाह की अपनी ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ निकालने की कभी तौफीक न दे जिसकी वजह से इसके किसी भी जगह पर कोई खलल ना हो। तशरीफ़ है हज़रत मौलाना साहब।